वैष्णवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् ॐ महागणपतये नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः वृषेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर बापा जय जय श्री राम। ओम भाग्यमानभारे स्वस्ति जलकम्बर्याद हरि ओम स्वस्ति नः इन्दो व्रजसुराः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रखादशमातारुकाः प्रश्नेमाताराः सुभङ्गजाः अवसागमन्निः भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवाः भद्रं वक्षेमाक्षभिजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः विर्वसेमहिदेवहितञ्जरायुः शारवेन्नो शारदो वन्ति देवा जदरा नक्षत्रा जनसन्तानूनां पुत्रासो जदरा पितरो भवन्ति मानो मदियारीरिखतायुर्गन्धोः आदिर्जो ददिर्हिरङ्कारक्षमादिरे माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितमम्बा द्योः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगादयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। बोलिया श्री खोलियार माता की जय। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। सदेववृन्दनाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता राजराजेश्वरी आय श्री खोलियार देव्यै नमो नमः। निर्विघ्नमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गणकर्णकः लम्बोदरशमिनौ विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणादक्षोर्भालचन्द्रो गजाननौ द्वादशैतानि नामानि अवैक्षुर्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लां वरदनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिप्सिता सिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरतस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्।
एषा श्रुतो भगवान मंगलाय तनो हरिः तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीर्पतेन्द्रेन्द्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां तपस्तेषां पराजयः एषा मन्दिरस्यामोदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र बाधो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवाणि तिरुमतिर्ममौ सर्वेषार्थकारेषु त्रये श्रीभुवनेश्वराः देवादिनः सिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दनः विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णुर्महेश्वरान् सरस्वती गुणं यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये हस्ते साक्षात् जलमादाय बधाई चढ़ाते બધાને આપો विष्णुराज्ञाः ब्रह्मास्य च ब्रह्मणो द्वितीये परार्थे श्री श्वेतवाहनते सप्तमे वैमस्वन्तरेष्टामिं शनिशमे कलियुगे कलिपदं चरणे भूर्लोके भरतखण्डे जम्बूद्वीपे सौराष्ट्रदेशयात्रयाश्रमे श्री गोदावर्याः पश्चिमदिग्भागे लवणात्तरे त्रेशारे महांशाके उद्धावतारेण अस्मिन् वर्तमानेन समन्तवेयजः एशिरावासोत्तमे मासे पुण्यकालिक मासे वैशाख मासे शुद्ध हे शुक्लपक्षे चतुर्थ्या षष्ठम्यायां वारो श्रेष्ठ ओम परमस्व हिन्दुवास वित्तायां मध्ये गुरु ग्रहेषु यथायं रासितां सबसो एवं ग्रह विशेष विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ मनमा ममै बोलजो कि मम कुलदेवी प्रसन्नता सिद्ध्यर्थं भाव यज्ञनारायण देवतानां पूजन अधिकार प्राप्तेन प्रथमं देशुद्धिपूर्वक महिमाग्नि श्रवणं तथा दशविधिष्ठान कर्मं च अहं करिष्ये जगपराव्यु આ ઈચ્છા છે કે આજે ભરપૂર ગાળે ગાળે લેવું એટલે એમાં સહકાર તમારે આપવો પડશે ખાસ કરીને વાઇફ કરતા એ પણ એની કૃપા હોય તો આવે નહીં તો મઠ આપણે બનાવેલો પાકો જ હતો એમાં કઈ તકલીફ નથી પાકો જ હતો સ્ટાઇલ લગાડી લે છે બધું વ્યવસ્થિત છતાં પણ આવું સૂજ્યું એનું કારણ જ્યારે ભગવતી આપણા ઉપર પ્રસન્ન થાય ત્યારે આપણે સારા વિચારો આવે સારા વિચારો આવે ને એટલે એ સારા વિચારોને તરત અમલમાં લઈ લઈને એની નામ ભક્તિ ભક્તિનું રૂપ કયું છે વિચાર જે સારો સદવિચાર આવે એ વિચારને અમલમાં લઈ લે એટલે ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય આ ક્ષણ છે આ સમય છે એને ઓળખવો થોડો કઠિન છે આપણે યજ્ઞ કરીએ યજ્ઞનો અર્થ શું થાય યજ્ઞ ધાતુથી બનેલો શબ્દ છે યજ્ઞ છે યજ્ઞની અંદર સંગતિકરણ મૈત્રીકરણ અને દેવ પૂજા આ ત્રણ વસ્તુ ભેગી થાય એને યજ્ઞ કહેવામાં આવે પહેલા તો સંગતિકરણ કરવાનું યજ્ઞ કરવો હોય તો શું કરવાનું સંગતિકરણ પેલા બધા યજ્ઞમાં બધા ભેગા થયા છે ને સુરત કે ભાઈ આપણે મોટનું આવી રીતના કામ કરવું છે પછી યજ્ઞ કરવો છે તો એની માટે શું કરશું કોને જવાબદારી સોંપશું કોણ શું કરશે શું લઈ આવશું હા આ બધું પ્લાન કર્યો છે તમે બધા એ પેલા બધા ભેગા થઈને સંગતિકરણ કર્યું પછી બીજો આવે છે યજ્ઞની અંદર મૈત્રીકરણ કે યજ્ઞ કરવા માટે બેસીએ ને કે યજ્ઞ કરવાનો તમે પરિવાર કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આરંભ કરે ને ત્યારે એને મગજની અંદરથી એક વસ્તુ કાઢી નાખવી જોઈએ કે મારે માને આની યારે નથી બની એને તમારે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું પડે મૈત્રીકરણ કરો અને પછી છેલ્લે દેવ પૂજા છે પછી દેવોની પૂજા થાય એટલે યજ્ઞ શાસ્ત્રમાં એવું બતાવ્યું છે કે દેવોની જો પૂજા કરવી હોય તો મનુષ્યએ દેવો ભૂતવામ દેવમ યજે
દેવની જો પૂજા કરવી હોય તો એ મનુષ્યએ દેવ જેવા બનવું જોઈએ. દેવ જેવા બનવા માટે કઈ કપડા એવા પહેરવાના, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરીને એમ દેવ જેવા નહીં. દેવ જેવા બનવું હોય તો શું કરવાનું? દેવ જેવા બનવું હોય તો શું કરવાનું? તો આટલું જ કરવાનું છે કે નિર્માણ મોહા જીતસંગ દોષા આધ્યાત્મ નિત્યાવૃત્તકામાહ દ્વંદ્વે મુક્તા સુખ દુઃખ સંગયે ગચ્છન્તિ મૂઢા પરમં ભયં તત. ભગવાન કહે છે મારા પદ સુધી, મારા શરણમાં પહોંચવા માટે મનુષ્યએ શું કરવાનું? કે નિર્માણ મોહ, પેલા મોહ છે એ મોહનો ત્યાગ કરવો. ત્યાગના વગર મારે રહેવાય નહીં. આજ મારે જોશે, મારે અહીંયા જ બેસવું છે, મને આવી જગ્યાએ એવું તો માફક આવશે કે મારી યારે આ ભાઈ હશે તો મેળ આવશે. આ બધા મોહ. પેલા વસ્તુ મોહનો ત્યાગ કરવાનો. જીતસંગ દોષા, સંગનો પણ ત્યાગ કરવાનો. પાણી મળે તો પીવાય, શરબત મળે તો પીવાય, ચા મળે તો પીવાય. આની વગર ચાલે ને એવું મગજમાં હોવું જ ન જોઈએ. આધ્યાત્મ ત્યાગ. આજના દિવસે તમારી દ્રષ્ટિ ફક્ત ને ફક્ત જે કર્મ કરવા માટે બેઠા છે ત્યાં જવું જોઈએ. દાખલા તરીકે તમને હું સોયને દોરો આપું, તમને એમ કહું કે આ દોરો છે એ સોયના નાકાની અંદર બોલવી દો, તો તમારે શું કરવાનું? એ નાકા સારું તમે ધ્યાન દેશો ત્યારે દોરો અંદર ફોરવાશે. નહીં તો સોયને દોરો લઈને આખો દિવસ આમ ધપોળિયા મારશો ને નાકામાં દોરો જશે નહીં. જો તમારે સોયના નાકાની અંદર દોરો નાખવા માટે જો એમાં ધ્યાન દો તો દોરો જાય. એમ અહીંયા તમે દેવ પૂજા કરવા માટે બેસો અને આમાં ધ્યાન દો તો ચારે કોઈ ડફોડિયા મારો, તમને ફળ મળે? બે પ્રકારે થાય યજ્ઞ. ઘણા વાતો કરતા ને શબ્દો ઉપરથી માણસને પકડી લેવાય. શબ્દો ઉપરથી, કારણ કે અમે માતાજીનો ઘણા એમ કહે છે કે અમારા માતાજીનો યજ્ઞ કરવો છે, પછી યજ્ઞ પતી જાય. ઘણા એમ કે અમે માતાજીનો યજ્ઞ કરી નાખીએ, ઓળખ કરી નાખીએ. બે વસ્તુમાં ફેર છે, યજ્ઞ કરવો અને યજ્ઞ કરી નાખવો. સમજાય તમને હું કહેવા માંગુ છું? યજ્ઞ કર્યું અને યજ્ઞ કરી નાખ્યું. ટૂંકમાં દેશી ભાષામાં વેઠ ઉતાર્યું અને કરી નાખ્યું કહેવાય. શ્રદ્ધાથી કર્યું હોય ને એને કર્યું કહેવાય. આપણે યજ્ઞ કરવાનો છે, યજ્ઞ કરી નાખવાનો નથી. એટલે એના માટે અમને થોડાક તમારે સહન કરવા પડશે. હા, પેલા કહી દે ને વાંધો નહીં. છોકરાઓ એમ કે અમને દાદા પેલા ક્યાં કીધું છે? એ વાત આવ્યું. નિર્માણ મોહા જીતસંગ દોષા આધ્યાત્મિકતા મુક્તકામાહ દ્વંદ્વે મુક્તા. દ્વંદ્વથી મુક્ત થવાનું કે ભાઈ આ સારું છે, આ નરસું છે, આ ભાઈ સારો, આ નહીં સારો. અત્યારે રાત છે, દિવસ છે, સારું છે, નરસું છે, કાળું છે, ધોળું છે. આ બધા દ્વંદ્વો છે. આજના દિવસે દેવની પૂજા કરવા માટે બેસોલા દ્વંદ્વથી તમારે પણ થવું જોઈએ. સુખ દુઃખ સંગયે, મને આમાંથી મજા આવે છે, નથી મજા આવતી, મને બહુ તકલીફ પડી, હારો બહુ ફાટે છે, એ બધું છોડી દેવું. તો તમે દેવ જેવા બની દેવની પૂજા કરી શકો. તો શાસ્ત્રમાં એવું કીધું, જેને યજ્ઞ નારાયણ ભગવાનનું પૂજન કરવું હોય એ વ્યક્તિએ ચાર ધામની યાત્રા કરી, 68 તીર્થમાં જઈ અને સ્નાન કરી અને પછી યજ્ઞની અંદર આહુતિ દેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય. તો અત્યારે આપણે ચાર ધામની યાત્રા કરીને આવ્યા છીએ, મહેશ 68 તીર્થમાં સ્નાન કરી આવ્યા, તો યજ્ઞ કેમ કરો? ઋષિ મુનિઓ તો ના પાડે.
એટલા માટે બધા ઋષિમુનિઓ ભેગા થઈને વેદવ્યાસને બોલાવીને વેદવ્યાસને વિનંતી કરી કે હે વેદવ્યાસજી, આ શક્ય નથી. હલાહલ કલયુગ જેવો જ્યારે સમય આવશે ને ત્યારે શક્ય નથી. 4 ધામની યાત્રા કરીને આવે, 68 તીર્થની અંદર સ્નાન કરીને આવે, પછી યજ્ઞ કરે. મનુષ્યને કર્મ કરવું છે તેનું ફળ કેમ મળશે? ત્યારે વેદવ્યાસે હેમાદ્રી બનાવ્યા. શું બનાવ્યું? હેમાદ્રી. હા બેનો, હું બનાવ્યું. હા હેમાદ્રી. હેમાદ્રી કરો છો ને તમે બધા? હા, મને તો થાય મારા યજમાનો આવો અપભ્રંશ શબ્દ બોલે તો મને થોડુંક લાંછન લાગે. એના દાદાને શીખવાડ્યું નહીં હોય. એટલે શું કરે? હેમાદ્રી. શું? હા, શું કહેવાનું? હા, હેમ કહેતા સોનું અને અદ્રી કહેતા અગ્નિ. સોનું હોય એને શુદ્ધ કરવું હોય તો શું કરવાનું? અગ્નિમાં તપાવવા. એટલે જે કાંઈ ભેળવેલું હોય એ બધું બળી જાય. અને શુદ્ધ સોનું, આપણે જેને 24 કેરેટનું સોનું કહીએ, એ બળી. એમ આ પંચભૂતનો દેહ છે એ પણ સોનાથી પણ વધારે અમૂલ્ય છે. આપણે સહજતાથી મળ્યું છે ને એટલે આપણે એની કદર નથી કરતા. નહીં તો સામાન્ય દાખલો લઈ કે એક આ અંગૂઠો છે એમાં વાગ્યું હોય તો કેટલી તકલીફ થાય. કાંઈ પકડાય નહીં, જમવું કેમ ઉઠાવવું. નકર અત્યારે અંગૂઠા કેટલી નથી. પણ જ્યારે વસ્તુ ન હોય ત્યારે એની કિંમત થાય. એમ આપણો આ પંચભૂતનો દેહ છે એ પણ સોનાનો છે, પણ એની અંદર પણ રજકણો ભેળ્યા છે. કયા કયા? કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, મોહ, ઈર્ષા. આ બધા રજકણો ભેળ્યા છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય પવિત્ર ન થાય ત્યાં સુધી પરમાત્મા કે પરમેશ્વરી કોઈ દિવસ એની અંદર વાસ કરતું નથી. સામાન્ય દાખલો આપણે કોઈને મકાન ભાડે આપવું હોય કે ભાઈ આ મકાન મારે ભાડે આપવું છે, કોઈ હોય તો કહેજો. ભાઈ જોવા માટે આવે, પણ એમાં બીજો ભાઈ રહેતો હોય તો એ રહેવા આવે. એ ભાઈ ખાલી કરીને ગયો જાય પછી એમ કે હા હવે હું રહેવા માટે આવું છું. એની જેમ આપણા હૃદયની અંદર જે ભર્યું છે ને આ કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, મોહ, ઈર્ષા, આ વસ્તુ જ્યાં સુધી ભર્યું છે ત્યાં સુધી હરી કોઈ દિવસ નહીં હૃદયમાં આવે. એને લાભ કરે એટલે મનુષ્ય પવિત્ર બને છે. એટલા માટે આપણા ઋષિએ કીધું છે કે સવારમાં તમારે દેવોની પૂજા કરવાની અને રાત્રે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવાની. રાત્રે પૂજા નથી કરવાની, રાત્રે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવાની. કારણ કે મનુષ્ય છે એ પોતાના પાપનો જ્યારે પોકાર કરે ત્યારે મનુષ્ય પવિત્ર બને છે. દાખલા તરીકે જેસર જાડે નાવ ડૂબતી હતી ત્યારે તોરણે કીધું કે જો તારે કરવું હોય ને જાડે તો તારા પાપના પોકાર કરજે. અને જ્યારે પાપનું જ્યારે પોકાર કર્યો એટલે નાવ માંથી એ બંને જણા તરી ગઈ. કારણ કે વજન છે ને એ પાપનો છે. તો મનુષ્ય એ આપણે કોઈ એવા તો છે જ નહીં કે બધા વચ્ચે આપણે એમ કહીએ કે ફલાણા ભાઈ વાહન કરી નાખ્યું, સોસાયટી નાખી ઉભા રહે, ગામના ચોકમાં ઉભા રહે, આપણે તો કહી શકીએ નથી. પણ દુનિયાને સંભળાવવાની જરૂર નથી. શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે સાંજે સૂતી વખતે પથારીમાં સૂતા સૂતા આખા દિવસના જે કરેલા અકર્મો છે ને એક વખત યાદ કરી લેવા કે આજથી મારે ફલાણા, આજે મારે ફલાણાને આમ કહેવાય કે ફલાણાનો મેં આમ કરી નાખ્યું. કે પાપ છે ને ઈશ્વરને સંભળાવી દેવા ઓર નહીં. મનુષ્ય છે એ ભગવાને એટલા માટે ઋષિમુનિએ પ્રાર્થનાના શબ્દો કેવા આપ્યા છે? અભિનય, મપનય, વિષ્ણુ, દમય, મન, વિષય, મુખ, દશરા, ભૂતરયા, વિસ્તાર, કાર, સંસાર, સાગરત.
આ મંત્રોનો આપણે તો કાંઈ નહીં, પણ આપણે એટલું તો કરીએ કે મારાથી આ અકર્મો આવા થઈ ગયા છે. સવારમાં તમે પવિત્ર થઈને ઉઠો છો અને પવિત્ર થઈને ઉઠી અને તમે પરમેશ્વરની પૂજા કરો છો એટલે તમે 100% એને માન્યો છે. તો હેમાદ્રી સાબરમતી મનુષ્ય પવિત્ર કેમ બને છે? કારણ કે હેમાદ્રીની અંદર એવું કહ્યું છે કે મનુષ્ય જે પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરવાનું જે ફળ પ્રાપ્ત થાય એટલું ફળસ્ત જગત પુત્રપતિ સ્થિતિ લયકારણસ્ય જગત વિચક્ષણ પ્રણતપારિજાતસ્ય જ્યારે આ ભૂમંડળની અંદર દરેક જગ્યાએ જળ હતું ત્યારે નારાયણે એક બાલકુંદનું સ્વરૂપ ધારણ કરી વડલાના પાણી કરવી છે માટે ભગવાન ક્ષીર સાગરની અંદર શયન કર્યું. નાભીની અંદરથી એક કમળની ઉત્પત્તિ કરી. કમળની અંદર 4 મુખવાળા બ્રહ્માજીને નિર્માણ કર્યા. બ્રહ્માજીએ જોયું તો ઉપર આકાશ દેખાણું, નીચે જળ દેખાણું. બ્રહ્માજીને વિભ્રમ થયો કે મને ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ શું? બ્રહ્માજી એ કમળની ડાળની અંદર ઉતરવા લાગ્યા, છતાં એમનો છેડો આવ્યો નહીં. ફરી પોતે કમળ ઉપર નિવાસ કરે છે. કમળના બિંદુ, ઝાકળના બિંદુ જળની અંદર પડવાથી ટપ 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 એવો અવાજ થયો. બ્રહ્માજીને વિભ્રમ થયો કે મને કોઈ તપ કરવાનો આદેશ કરે છે. બ્રહ્માજીએ તપ કરવાનો પ્રારંભ કર્યો. તપ કરવાથી સદસદાત્મિક નામના શક્તિ દેવી પ્રકટ થયા. આ શક્તિ દેવી કહે છે કે હે બ્રહ્માજી, મને ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ શું? તો બ્રહ્માજી કહે છે કે હે શક્તિ દેવી, હું તપ કરતો હતો, ભજન કરતો હતો અને તમે ઉત્પન્ન થયા છો. અમને ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ શું? ત્યારે નારાયણ કહે છે કે હે બ્રહ્માજી, હે શક્તિ દેવી, આપણે સૃષ્ટિની રચના કરવી છે માટે તમે સૃષ્ટિની રચના કરવાનો પ્રારંભ કરો. બ્રહ્માજી અને શક્તિ દેવીએ સૃષ્ટિની રચના કરવાનો પ્રારંભ કર્યો. 4 પ્રકારની સૃષ્ટિની રચના કરી. અંડજ, ઉદ્ભિદ, ઓરજ અને પ્રસેદ. આ 4 પ્રકારની સૃષ્ટિ રચી. આ બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિનો પ્રારંભ કર્યો. પ્રથમ આવા 4 ઉત્પન્ન કર્યા. બ્રહ્માજીએ એમના શરીરની અંદરથી ઋષિ મુનિઓને ઉત્પન્ન કરવા મળ્યા. હાથમાંથી કટુ નામના ઋષિની ઉત્પત્તિ કરી. છાયામાંથી કર્દમ નામના ઋષિની ઉત્પત્તિ કરી. આંખમાંથી અત્રિ નામના ઋષિની ઉત્પત્તિ કરી. કાનમાંથી કુલહ નામના ઋષિની ઉત્પત્તિ કરી. ભૃગુની અંદરથી ભૃગુ નામના ઋષિની ઉત્પત્તિ કરી. ઉત્તંગાત નામનો જાદવ થોડાની અંદરથી નારદની ઉત્પત્તિ કરી. વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, જમદગ્નિ, ભરદ્વાજ, અત્રિ, કશ્યપ, ગૌતમ આવા બધા ઋષિ મુનિઓનું નિર્માણ કર્યું. ત્યારે બ્રહ્માજી વિચાર કરે છે કે હું એકલો કેટલાકને ઉત્પન્ન કરી શકું. માટે બ્રહ્માજીએ એમના અંગમાંથી એક સ્ત્રી અને એક પુરુષને નિર્માણ કર્યું. આ પુરુષ મનુ બન્યા અને સ્ત્રી શત્રુપા બન્યા. આ મનુ અને શત્રુપા કહે છે કે હે બ્રહ્માજી, અમને ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ શું? ત્યારે બ્રહ્માજી કહે છે કે હે મનુ શત્રુપા, તમે દેહાદિક સૃષ્ટિની રચના કરી અને સંતાનની ઉત્પત્તિ કરો. ત્યારે બ્રહ્માના આશીર્વાદથી આ મનુ રાજાને 2 દીકરા અને 3 દીકરીઓનો જન્મ થયો. આ કોટી દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ નામના કન્યા બન્યા. પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ નામના પુત્રો બન્યા. આ બધા કમળની અંદર નિવાસ કરે છે. પવન આવે, કમળ હાલત બોલ થાય
ત્યારે મનુ રાજા કહે છે કે હે બ્રહ્માજી, કોઈ સ્થિર વસ્તુ હોય તો અમે રહી શકીએ, માટે બ્રહ્માજી નારાયણની સ્તુતિ કરી, એમની પ્રાર્થના કરી. નારાયણે એક વારાહ અવતાર ધારણ કર્યો. સાતમા પાતાળની અંદર હિરણાક્ષ નામનો અસુર પૃથ્વીને લઈ ગયો હતો. એમની સાથે યુદ્ધ કરી અને દાઢ ઉપર પૃથ્વીને રાખવામાં આવી. ત્યારે બ્રહ્માજી કહે છે કે હે નારાયણ, હજી ઘણા રાક્ષસોનો તમારે સંહાર કરવાનો છે, માટે તમારા દાઢ ઉપર પૃથ્વી છે એ યોગ્ય નથી. ત્યારે ભગવાને શેષ નારાયણનું રૂપ ધારણ કરી હજારો ભેડ બનાવી એમની ઉપર પૃથ્વીને રાખવામાં આવી અને પૃથ્વીને છેડા ચાલી 10 એવા દિક્પાલોને નિર્માણ કર્યા. ઐરાવત, કુંદ, પુષ્પદંત, સાર્વભૌમ, સુપ્રતિષ્ઠિત આવા 10 એવા દિક્પાલોને નિર્માણ કર્યા. અને ભગવાને 14 બ્રહ્માંડનું નિર્માણ કર્યું. 7 લોક બનાવ્યા: ભૂરલોક, ભૂહરલોક, સ્વહરલોક, મહરલોક, જનલોક અને સત્યલોક. એવા 7 લોક બનાવ્યા અને 7 પાતાળ બનાવ્યા: અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, રસાતલ, મહાતલ, જંગાતલ અને પાતાળ. 7 પાતાળ અને 7 લોકનું નિર્માણ કર્યું. પ્રથમ ઋષિમુનિઓ પૃથ્વી ઉપર નિવાસ કરવા વાળા બન્યા અને આ મનુ રાજાનો પરિવાર બધો નિવાસ કરે છે. આ મનુ રાજાના વંશની અંદર એક માનધાતાનો જન્મ થયો. આ માનધાતાનો રાજાનો જન્મ એમના પિતા યુવરાશ રાજાના ઉદરમાંથી થયો હતો. આ જ્યારે કહેતા ને સાહેબ, ત્યારે કે આ બ્રાહ્મણો શું આગે રાખ્યો છે કે બાપના ઉદરમાંથી દીકરાનો જન્મ થાય? શક્ય છે? શાસ્ત્ર એટલું બધું ખોટું હોય કે આગે રાખ્યા. પણ અત્યારે સૃષ્ટિ ઉપર 7 બાળકો છે. ઓલા ઉપર ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરી જોઈ લેજો ક્યાં ક્યાં છે કે અત્યારે વિજ્ઞાને પુરુષના ઉદરમાંથી પુત્રોને જન્મ આપ્યો છે. એ અત્યારે આપણા વડીલો ક્યારે કર્યું? આપણા શાસ્ત્રો પર આપણે વિશ્વાસ નથી. વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાંથી આપણે યોગ હતું ત્યાં સુધી આપણે કઈ ધ્યાન ન દેતા. હવે આમ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં જે યોગનું યોગા ફેર આવ્યું ને, ટીવી સામે બેસી જતા, હા તું કરવાનું કર. યોગ હતો ત્યાં સુધી આપણે વિશ્વાસ ન. અને બીજું કે આ યુવરાશ રાજાને ગર્ભ કેમ રહ્યો? એમાં કથામાં એવું કહ્યું કે યુવરાશ રાજાને જ્યારે પુત્ર ન હતો તો પુત્રેષ્ટિ યજ્ઞ કરવા માટે ઋષિ મુનિઓએ યજ્ઞ કર્યો. અને યજ્ઞની અંદર એ પુત્રેષ્ટિ યજ્ઞ કરવા માટે અભિમંત્રિત કરી અને જળ એક દરરોજનું સાંજે સંધ્યા થાય એટલે થોડું જળ અભિમંત્રિત કરીને કળશમાં નાખે. આ 9 દિવસના યજ્ઞની અંદર ભેગું થયેલું જળ હતું. એ જળ યુવરાશ રાજા યજ્ઞશાળાને રક્ષણ કરતા હતા અને એને તરસ લાગી, મારે પાણી પીવું છે. જોયું આજુબાજુ ક્યાંય પાણી ન દેખાણું. ઓલો જળનો કળશ પાડે કે આમાં પાણી પીવું છે. ઈ પાણી પી ગયા ત્યારે ગર્ભ રહ્યો. અત્યારે આપણે બધા કે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી નું કર્યું. આ આપણા ઋષિ મુનિએ પહેલા કર્યું છે. આપણે સમજાય ને બધું ખોટું. શાસ્ત્રને સમજો. કોઈ દિવસ શાસ્ત્રની નિંદા ન કરાય. સમજો. ત્યારે માનધાતા રાજાએ યજ્ઞનારાયણની ઉપાસના કરી. પૃથ્વી દેવી શાંત થયા. પૃથ્વી દેવી પ્રસન્ન થઈને કહે છે કે હે માનધાતા રાજા, વરમ વૃણેશ્વર, તું વરદાન માંગી લે. ત્યારે માનધાતા કહે છે હે પૃથ્વી દેવી, આપની કૃપાથી મને હામ દામ થામ અષ્ટમા સિદ્ધિ 9 નિધિ છે. અત્યારે મારે કઈ જોઈતું નથી. એમ કરતા કરતા માનધાતા રાજાનો અંતિમ સમય આવ્યો. પથારીની અંદર સૂતા છે પરંતુ જીવાત્મા જતો નથી.
ત્યારે ઋષિમુનિઓ કહે છે કે હે જ્ઞાની રાજા, તારો જીવાત્મા કેમ જતો નથી? ત્યારે ઋષિમુનિઓને કહે છે માનદાતા કે હે ઋષિઓ, મારે પૃથ્વીની આગળથી એક વરદાન માંગવાનું છે. જો એ વરદાન આપશે તો જ મને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થશે. પૃથ્વી દેવીનું સ્મરણ કર્યું. પૃથ્વી દેવી ગાયનું રૂપ ધારણ કરીને પધાર્યા. ત્યારે માનદાતા રાજાને કહે છે કે હે રાજા, વરમ મૃણીષ્વ, તું વરદાન માંગ. ત્યારે માનદાતા કહે છે કે હે પૃથ્વી દેવી, જો તમે મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા હો તો મને તમે એવું વરદાન આપો કે તમે મારી સાથે બળીને ભસ્મ થઈ જાઓ. આવું જ્યારે વાક્ય સાંભળ્યું ત્યારે ખડખડાટ હસીને પૃથ્વી દેવી કહેવાને લાગ્યા કે હે માનદાતા રાજા, તું ગાંડો થામા, હું કોઈની થઈ નથી, થવાની નથી અને થઈશ પણ નહીં. કારણ કે આમાં તો કઈક રાજા રમી ગયા, કઈક ગયા નિરાશ. ધરતી રાજા રામની કોઈની પૂરી નયાસ. તારા જેવા ચમરબંધી રાજાઓ કેટલાય આવી જતા રહ્યા. આવું જ્યારે ઉલટો જવાબ સાંભળ્યો, માનધાતા રાજાને ક્રોધ ચડ્યો. ખડગ લઈ પૃથ્વી ઉપર પ્રહાર કર્યો. પૃથ્વીના 9 એવા ટુકડા થઈ ગયા. 9 ખંડ પૃથ્વી કહેવામાં આવે છે. ઓટલા પરિષદ છે ને, બજારમાં કરતા હોય ને, તમારે સુરતનું ભાષા ઓટલા પરિષદ, ઈ પાછા બધા ચર્ચા કરતા કે માનધાતા રાજા એ કે તલવારનો ઘા કરો, પૃથ્વીના 9 ટુકડા થઈ ગયા. એ તલવાર કેવું જોઈએ છે? રાખતા કે આવા લઈ આવે. આ પુરાણ છે. આને સમજવું બહુ કઠિન છે. સહેલી રીતે તમને સમજાય. મુંબઈમાંથી ગુજરાત છૂટવું પડ્યું. ગુજરાતના જિલ્લા કેટલા હતા? 19. પછી શંકરસિંહ બાપુ નું રાજ આવ્યા. એને 19 ના 23 કર્યા. પછી મોદી સાહેબ નો રાજ આવ્યા, એના 33 કર્યા. ત્યારે આપણે ગુજરાતના જિલ્લા કેટલા છે? 33 કર્યા. તલવારથી ટુકડા કર્યા. સમજા? ભાગ કર્યો. પુરાણને સમજવું આટલું કઠણ છે, પણ આપણે કઈ ખબર ન પડતી હોય તો પછી આજ કરવાનું હોય ને આપણે. અને આમે રોટલે બેઠા બેઠા ક્યાંક વિષય તો જોઈએ. 9 ટુકડા કર્યા ને પૃથ્વીના, અને આ અત્યારે ફક્ત 19 માંથી 33 ટુકડા કર્યા. કેમ કર્યા? કે ડિવાઈડ કર્યા, ભાગ કરી દીધા કે ભાઈ આ ભાગ આ જિલ્લો, આ જિલ્લો, આ જિલ્લો, એમ ભાગ કરી દીધો. એમ પૃથ્વીના 9 એવા ટુકડા કરવામાં આવ્યા કે જેનું નામ સાંભળવાથી આપણે પવિત્ર બનીએ છીએ. ઇલાવદ નામનો ખંડ, દભિસ્ત નામનો ખંડ, કેતુમાલ નામનો ખંડ, હરિપુરુષ નામનો ખંડ, કિમપુરુષ નામનો ખંડ અને ભરત નામનો ખંડ. આવા ખંડનું નિર્માણ કર્યું. ભરતખંડની અંદર પુણ્ય અને પવિત્ર એવી નગરીઓનું નિર્માણ કર્યું. અયોધ્યા, મથુરા, માયા, કાશી, કાંચી, અવંતિકા, પુરી, દ્વારિકા આદિ 7 મોક્ષ આપવાવાળી નગરીનું નિર્માણ કર્યું. આ ભરતખંડની અંદર પુણ્ય અને પવિત્ર એવા અરણ્યો એટલે જંગલોનું નિર્માણ કર્યું. ચંપારણ્ય, અર્બુદારણ્ય, કામિકારણ્ય, ગુહ્યારણ્ય, ગંભીરારણ્ય, દંડકારણ્ય, નૈમિષારણ્ય આવા અરણ્યોનું નિર્માણ કર્યું. અને આ ભરતખંડની અંદર પુણ્ય અને પવિત્ર એવા પર્વતોનું નિર્માણ કર્યું કે જેનું નામ સાંભળવાથી આપણે પવિત્ર બનીએ છીએ. ચિત્રકૂટ, શ્રીકૂટ, હેમકૂટ, વિંધ્યકૂટ, હિમાલય આવા પર્વતોનું નિર્માણ કર્યું. આ ભરતખંડની અંદર પુણ્ય અને પવિત્ર એવી નદીઓનું નિર્માણ કર્યું. ગંગા, યમુના, ગોદાવરી, ક્ષિપ્રા, વેણિયા, તુંગભદ્રા, મલાપાનિકા, મંદાકિની, નર્મદા, તાપી આવી નદીઓનું નિર્માણ કર્યું. અને પુણ્ય અને પવિત્ર એવો આ ભરતખંડ બનાવ્યો. ભગવાને આ ભરતખંડની અંદર 24 અવતારો ધારણ કર્યા. રુદ્ર,
દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપે આ ભરતખંડની અંદર બિરાજમાન થયા. આવો પુણ્ય અને પવિત્ર એવા ભરતખંડનું નિર્માણ કર્યું. મનુષ્યોથી જાણતા અજાણતા અસંખ્ય પાપ થઈ જાય. કેવા પાપ કે બ્રહ્મહનન. જો કોઈ બ્રાહ્મણની હત્યા કરી હોય, બ્રાહ્મણની નિંદા કરી હોય, શાસ્ત્રની નિંદા કરી હોય, એ મનુષ્ય પાપી કહેવામાં આવે છે. માતા પિતૃ તિરસ્કાર, દીકરો હોય એ મા બાપનો તિરસ્કાર કરે એ મનુષ્ય પાપી કહેવામાં આવે છે. ઓર લેહિયા લેહિયમ, જે વસ્તુ લેવાનો અધિકાર નથી એ વસ્તુ લઈએ તો પણ મનુષ્ય પાપી કહેવામાં આવે છે. સુવર્ણ સ્તેયમ, કોઈનું સોનું ચોર્યું હોય અથવા તો કોઈનું સોનું ઓળવી લીધું હોય એ મનુષ્ય પાપી કહેવામાં આવે છે. પંક્તિ ભેદ કર્ણમ, મલિનીકરણમ, મેલા મંત્રની સાધના કરે, મૂઠ ચોટના કામ કરે એ મનુષ્ય પાપી કહેવામાં આવે છે. ગૌચરનો ઇજારો રાખે, સ્થળચરનો ઇજારો રાખે, જળચરનો ઇજારો રાખે એ મનુષ્ય પાપી કહેવામાં આવે છે. ગાયને ઉભી રહેવાની જગ્યા હોય ત્યાં મળમૂત્રનો ત્યાગ કરે એ મનુષ્ય પાપી કહેવામાં આવે છે. અભક્ષા ભક્ષ, જે વસ્તુ ખાવાનો અધિકાર નથી એ વસ્તુ ખાઈએ. અપેયા પેય, જે વસ્તુ પીવાનો અધિકાર નથી એ પીવે. જીભના સ્વાદ માટે પશુ પક્ષીની હિંસા કરે એ મનુષ્ય પાપી કહેવામાં આવે છે. અત્યારે તો ભાઈ આટો વાટી ગયો છે. પણ તમારી પાસે અપેક્ષા તો હું રાખી શકું અને તમને કઈ પણ શકું. ક્યાં ક્યાં બોલું છે આપણે અહીંયા બાજુમાં પીપા વાવ છે. ક્યારેક દર્શન કરી આવજો સમય મળે ત્યારે. પીપા વાવની અંદર પીપા ભગત થઈ ગઈ. સંતોનું મંડળ આવ્યું અને સંતોના મંડળે પીપા ભગતને પ્રશ્ન કર્યો કે પીપા ભગત, આ દુનિયામાં સ્મશાન કોને કેવું, મહાન કોને કેવું, એ તમે અમને બતાવશો? કારણ જીવ તો ઘરે જાય છે તો ઘરને તો મંદિર કહેવામાં આવે ને. ઘર મંદિર એને કહેવામાં આવે જે વસ્તુ જ્યાં શોભતી હોય ત્યાં શોભે. હા, સામાન્ય દાખલો તમને દઉં, આ લોટો જે છે એ ફળિયામાં રખડતો હોય તે શોભે નહીં, પાણીયારે શોભે. એમ ઘર પવિત્ર હશે ત્યાં જ પરમેશ્વર આવશે. ઘર છે એ મંદિર છે. તો પછી ગામના લોકોએ નક્કી કર્યું કે ગામમાં એક જગ્યા આપણે ખૂણો છે ત્યાં જઈને બધાને અગ્નિ સંસ્કાર કરવું. એને સ્મશાન કેવું? જો એને સ્મશાન કહેવાતું હોય તો શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે સ્મશાને સ્વા ક્રીડા સ્મરહર પિશાચા સહચરા ચિતા ભસ્મા લેપો ગરલ મશનમ દિગ્પટધરમ. સ્મશાન છે ત્યાં તો મહાદેવજીનો વાસ છે અને જે જગ્યાએ મહાદેવજી વાસ કરતા હોય જગ્યા અપવિત્ર હોય ખરી? હા, દુઃખ સાથે કેવું પડે છે કે આપણે વરાછા વિસ્તારની અંદર તમે જોવો કે આપણે અમદાવાદની અંદર એપ્રોચ વિસ્તારની અંદર જોવો, ત્યાં આપણી જ વસ્તી છે અને છતાં ઓલી લારીઓ નથી ઊભી રહેતી. અને ધંધો હાલતો તો ઉભો રહે ને, કોકને તો બંધ કરી ગયો. મેં એવું સાંભળ્યું છે કે અત્યારે એવો ક્રેઝ ચાલે છે કે જે ખાય પીવે ની મોટો માણસ કહેવાય. આપણે મોટું નથી થવું, નાના જ રહેવું. કારણ કે આપણે વિચાર કરવાનો રહે કે કસ્વમ કોહમ કૃત આયાતો કામે જનની કોમે તાત. હું કોણ છું? હું કઈ જ્ઞાતિનો છું? હું શું કામ અહીંયા આવ્યો છું? જે લોકો ગામ છોડી અને સુરત ધંધો કરવા માટે ગયા છે ને, જેને વિચાર આવી ગયો છે કે હું અહીં હું કામ આવ્યો છું, અહીંયા રળવા જ આવ્યો છું, કે રહેવાનું મકાન તો ન્યાય અને બાજરો અને રોટલો ને બધું ન્યાય મળતું, અહીં હું કામ આવ્યો છું, રળવા જ આવ્યો છું
અને એ ઊંધું ખોઈને રેડા કરે છે એ બે પાંદડે થઈ ગયા. આ એવું છે આપણે સૃષ્ટિની અંદર આપણે આ શું કામ આવ્યા છે? કામે જનની કોમે તાત. હું કોનો દીકરો છું, મારા મા બાપ કોણ છે, છોકરાઓ એટલો વિચાર કરીને ચાલજો. કઈ જ્ઞાતિનો છું, મારા મા બાપ કોણ છે, મારે આ વાઘ ખવાય, મારે આ પીવાય, મારે આ કરાય, એટલો તમે ખાસ ખ્યાલ રાખજો. ત્યારે પીપા ભગતે કીધું ભાઈ, એને કીધું ભાઈ આ સ્મશાન કોને કીધું? એટલે પીપા ભગતે સરસ મજાનો જવાબ આપ્યો કે જીવ મારી હિંસા કરે, ખાતા કરે વખાણ, પીપા પરગટ જોઈ લ્યો એ થાળીમાં સ્મશાન. એટલે એવા સ્મશાને કોઈ જાતા નહીં. અને એવા મિત્રો હોય તો એની આને મિત્રતા છોડી દેવી. હા, મિત્રો ઘણા મળી રહેશે. અભક્ષા ભક્ષ, અપેયા પેય, વિધવાગમનમ, વેશ્યાગમનમ, ચાંડાલાદિ હીન જાતિગમનમ, ગુદાગમનમ, રજસ્વલાગમનમ, હીન જાતિ સેવનમ, કુટ ભાષણમ. ડગલે ને પગલે ખોટું બોલવાની આદત હોય એ મનુષ્ય પાપી કહેવામાં આવે છે. વાણી છે ને એ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. વાણીને જેમ તેમ કોઈ દિવસ વપરાય નહીં. ઘરની અંદર ખરેખર જો ભગવાનનો વાસ કરવો હોય ને તો ઘરની વાણી પવિત્ર રાખજો. ન બોલવાનું વસ્તુ અસામાન્ય, તો મારા આવા શબ્દો બોલાય નહીં, પણ તમે ઘરના છોકરાઓ છો તો વાંધો નહીં, બોલી લો. અહીંયા આવ્યું તો એટલી વાર લાગે ને અહીં ગુડા તો એટલી વાર લાગે. હા, એટલે બને ત્યાં સુધી પેલું બોલો એ બોલું, બીજું બોલું ન બોલું. ઘરની અંદર વાણી પવિત્ર રાખજો. કારણ આપણે ક્યાંય જઈને હરદાસભાઈ તો એમ કહે છોકરાને એના બાપા એમ કહે કે ભાઈ દાદા આવ્યા છે, પગેલા દાદા આવ્યા. એ છોકરું નાનો છોકરો બિચાર હોય તો પપ્પા તો ગયું જાય. પણ એના બાપા આવી પગે લાગતા હોય તો છોકરું સામેથી કેવું ન પડે, ઉભો થઈને તરત પગે લાગે. મારો બાપ કે નમે જતા મારે નમવું જ પડે, એને ખબર પડે. એની જેમ આપણે જો આપણા છોકરાઓની પાસેથી સેવા લેવાની ઈચ્છા હોય તો આપણે આપણા મા બાપની સેવા કરવી જોઈએ. હા, એ તો તમે બધા બહુ બોલા છો. ટાણે એમ કેતા ઓલા કેરી ટાણે કે હુડાયેલા. હા, તમે ઈ છો બધા ઘીની બોણીઓ આંખી જાય જો હુડાવ. હા, ધ્યાન રાખજો. મીઠું ઈ કે નથી ભાવતું કે જાડું મોકલો નહીં. પંક્તિ વેદ કરણમાં મા બાપની તમે સેવા કરજો એટલે તમારા સંતાનો જોશે કે મા બાપને આમ હચવાય, એટલે ઈ છોકરાઓ તમારી સેવા કરશે. મનુષ્યથી જાણતા અજાણતા અસંખ્ય પાપો થઈ ગયા હોય. કેવા કે કાયે નવાચા મનસેન્દ્રિય રવા બુદ્ધિયાત્મનાવા પ્રકૃતિ સ્વભાવા કરોમિ યદ્યાત સકલં પરસ્મૈ મનુષ્યથી કેવા પાપ થયા હોય? કાયાથી, વાણીથી, મનથી, બુદ્ધિથી, હાલવાથી, ચાલવાથી, સૂંઘવાથી, બેસવાથી અસંખ્ય પાપ થઈ ગયા હોય. એ સર્વ પાપ વિનશ્યંતુ પાપઃ મહાવિષ્ણુ પ્રિયદાન નમઃ. બોલો શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. ગૌમૂત્રથી, ગાયની ખરીની રજતથી, સુવર્ણ જળથી, ફળના જળથી, પંચામૃતથી, ધાન્યથી. ચાલો ઉપર આવી રીતના જમણો હાથ ટાકી દો. ઓમ બારી ઓમ માનસો કેતન હે માન આયુષિ માનો ગોકુમારો અશ્વૈ કુરિરિકા માનો વીરાન રુદ્રભામિનો વેધરઃ વિકબંધ સદમિત્વા હવામહે. આમ છોડી નાખો. હા, હાથ ઊંચા રાખી સૂર્યનારાયણ ભગવાનને બતાવો. ક્યાં ગયો ભાઈ?
હરિ ઓમ આગ્રસેન રજસા વર્તમાનો નિવેશયન મૃતં મૃતં ચ હિરણ્યયેન સવિતા રથેના દેશો જાતિ ભુવનાનિ પશ્યન્ન. અંગૂઠો લઈને પેલા ઊર્ધ્વ તિલક કરો. પછી ડાબા હાથથી આમ જમણા હાથ બાજુ કરો અડધે સુધી તિલક સુધી, અને આંખી અડધે સુધી આમ જમણા હાથથી ડાબા બાજુ કરો. ત્રંબકમ જજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યુર્મુક્ષીયમામૃતામ. ગળે લગાવો, બે બાવડે લગાવો, બે પાર્શ્વ ભાગમાં લગાવો. હવે આવી રીતના હાથ રાખો, આવી રીતના હાથ રાખીને આમ પટ્ટો કરો. બે આવી જાય કોણી અને બાવડું. હા કરો. હવે હાથ બતાવો, હાથ બતાવો, હાથ બતાવો. હા હવે આખા હાથમાં ક્યાંય ચોટેલું હોવું ન જોઈએ, બધું શરીર લગાડો. લગાડો લગાડો, જીવ નો આવતો એકબીજાને લગાડો, બાકી લગાડી દો. હા બસ વાહ બેટા. ઓમ સ્નાનમ જોડું માર્જન કરો. હાથ જોડીને ગંગાજીનું મનમાં સ્મરણ કરીને ધ્યાન કરજો કે નમામિ ગંગે તવ પાદ પંકજં સુરાસુરવંદિ દિવ્ય રૂપમ ભુગતિમ ચ મુગતિમ દદાસि નિત્યમ ભાવાનુસારેણ સદા નરાણામ. બોલો ગંગે માત કી, આજ ખોડિયાર માત કી. હરિ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. હવે સ્નાન કરી ફક્ત ને ફક્ત જળથી સ્નાન કરવાનું છે. સાબુ, શેમ્પુ, બોડી લોશન કઈ લગાડવાનું નથી. બરાબર છે. બીજું, ભાઈઓ બધાએ ધોતી પહેરીને આવવાનું છે. ત્રીજું, 8:20 થઈ છે ને 8:45 બધાને આવી જવાનું. આમ બિલકુલ આમ તેમ તો નહીં. 8:45 થશે ને હું પ્રારંભ કરી દઈશ. બરાબર, ચલો ફટાકે ઉભા થાઓ.